This conference will now be recorded. Right. As we discussed in the last class, the boundary conditions are two types. The first one is the geometry boundary conditions or essential boundary conditions, like fixed supports or simply supports, the supports of a beam, so or the supports of any member are called the geometrical boundary conditions. These are all the essential boundary conditions. And the natural or external non-essential boundary conditions are the force boundary conditions. So either a force is acted on a beam or not, the beam will exist. So that is the thing we will count as a non-essential boundary conditions. And here, if you use the interpolation, so in the last class we are even discussed about the interpolation functions. In that, the order of the interpolation functions, so we have seen that. So we have a approximation constant, that is, if you use the first order only constant term, then it is an approximation by constant. If you use the second order, then it is called the linear approximation. If you go for even the third term, then it is called the quadratic approximation. So ఇలా మనం three different kinds of approximations in the polynomial లో మనం చూసాం. So can you able to see this screen? Yes or no? స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కానీ జూమ్ చేయట్లేదు, జస్ట్ స్క్రీన్ మాత్రం పెట్టాను, లాస్ట్ జస్ట్ రివైజ్ చేయడం కోసం అనేసి. క్లారిటీ లేదు సార్. సో నేను జూమ్ చేయలేదు నాన్న, జస్ట్ ఓపెన్ చేసి పెట్టాను. సో లాస్ట్ క్లాస్ ఆల్రెడీ మీరు విన్నదే కాబట్టి జస్ట్ చూపిస్తున్నాను నేను అది. Right, thank you. So again, and even we have discussed about the simplex, complex and multiplex elements. So in the simplex, complex and multiplex elements మనం ఏం చెప్పుకున్నాం రా అంటే కనుక ఏ పాలినామియల్ అనేది ఫస్ట్ ఆర్డర్ పాలినామియల్ యూజ్ చేయగలిగితే వాటిని మనం సింప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్ అంటాము. అలా కాకుండా సపోజ్ ఇఫ్ యు గో ఫర్ ఏ హయ్యర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్. సో ద కాంప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్ మే బి స్ట్రైట్ సైడెడ్ ఆర్ కర్వ్ సైడెడ్, ఇలా మనకు టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి ఆయన. సో పైన ఉన్నది, this is the first one, it is called simplex elements. Only converts లో మాత్రమే నోట్స్ తీసుకున్నట్లయితే, or suppose if you use the complex element, then so మనం ఎక్కడైతే గనక మనము ఓన్లీ ఎండ్స్ లో కాకుండా మిడ్ లో కూడా మనము నోట్స్ తీసుకున్నట్లయితే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ద కాంప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్. సో ఈ కాంప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్ లో ఐదర్ మనం స్ట్రైట్ లైన్ కాంప్లెక్స్ స్ట్రైట్ సైడెడ్ ఉంటాయి ఆర్ ద కర్వ్ సైడెడ్ ఉంటాయి. ఈ రెండు కూడా మనకి కాంప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్ అవుతాయి. అండ్ మల్టీప్లెక్స్ ఎలిమెంట్ అంటే కనుక the multiplex element is the element which have the edges are parallel to the axis, then it is called the multiplex element. So ఇది మనం నిన్న డిస్కస్ చేసాం. దీంతో పాటు we have discussed in next class about the Pascal's triangle. This is the Pascal's triangle. This triangle is used to represent the this triangle is used to represent the polynomial forms depending upon the number of coefficients which we require. So ఇవి మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసిండేటివి. So these are the things that what we have discussed in the previous classes. మీ నెట్వర్క్ ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నాను, బికాస్ ఐఎమ్ గెటింగ్ వెరీ క్లియర్ ఆడియో. సో నా నెట్వర్క్ ఫుల్ చూస్తుంది ఇక్కడ. So today we have total 28 attendees. Yeah, thank you. So now in today's class we are going to discuss the coordinate systems and shape functions. So here the coordinate systems and shape functions గురించి ఈరోజు మనము డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. నిన్న క్లాస్ లో మనము సింప్లెక్స్, కాంప్లెక్స్, మల్టీప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ బౌండరీ కండిషన్స్ డిస్కస్ చేసాము. ఈ రోజు క్లాస్ లో మనము కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్, షేప్ ఫంక్షన్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. సో ఇదంతా థర్డ్ యూనిట్ ఫస్ట్ పార్ట్ కంప్లీట్ గా థియరీ పార్ట్ ఉంది. ఆ పార్ట్ మనము డిస్కస్ చేస్తున్నాము, కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము. అండ్ ఈ రోజు క్లాస్ లో ఇఫ్ టైం పర్మిట్స్ ఈవెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్.
So please kindly keep your notebook with you. So is everybody having pen and paper with you? Yes or no? If no, I'll wait for a few minutes. Please get it. Please bring it done. Okay, sir. దయచేసి ఎవరు మైక్ ఆన్ చేయొద్దండి. ఏదైనా ఉన్నా కూడా చాట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయండి. Right, thank you. So ikkada coordinate systems. So generally what are the coordinate systems we know? We know the coordinate systems. The first one is Cartesian coordinate system, second one is the polar coordinate system, third one is the spherical coordinate system. General గా geometry ఏదైనా కానీ represent చేయాలి అంటే ఈ 3 coordinates లో మనం represent చేసేవాళ్ళం. either Cartesian coordinates లో కానీ లేదా polar coordinates లో కానీ లేదా spherical coordinates లో కానీ మనం చెప్పేవాళ్ళం. ఈవెన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ లో కూడా మీరు ఈ 3 కోఆర్డినేట్స్ లో హీట్ కండక్షన్ ఈక్వేషన్ డెరివేషన్ చేసింటారు కదా. సో ఇక్కడ మనము ఈ కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ లోపల వాట్ వి విల్ డూ ఈజ్, సో ఈ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్ లో టు డిఫైన్ ద ఎలిమెంట్స్ వి యూస్ 3 different types of coordinate systems. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద గ్లోబల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. అంటే మొత్తం టోటల్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ ఎ కామన్ x and y axis, then it is called the global coordinate system. Suppose if you use individual x and y axes, then it is called a local coordinate system. And suppose if for an element the origin starts at the middle, then it is called the natural coordinate system. So ఇక్కడ ఇంకొంచెం డీప్ గా వెళ్తే కనుక global coordinate systems, the coordinate system used to define the points in the entire structure is called the global coordinate systems. నేను టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి ఇది క్రాప్ చేసే కాబట్టి ఆ ఫిగర్ నెంబర్స్ అలాగే ఉన్నాయి, అందుకోసం అవి అలాగే పెట్టాను. సో హియర్ ఇన్ ద గ్లోబల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే x and y కామన్ గా ఉంది. దిస్ y యాక్సిస్ అండ్ దిస్ x యాక్సిస్ కామన్ ఫర్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్. ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఎవరైనా పోస్ట్ చేయగలరా? ఈ ఇమేజ్ లోపల, ఈ సెకండ్ ఇమేజ్ లోపల ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఎవరైనా పోస్ట్ చేయగలరా? ఎలిమెంట్స్ ప్లీజ్ పోస్ట్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇంకా స్టిల్ ఐ రీడ్ ఆన్సర్స్. ఇంకా 305 అందరికి కనిపిస్తుంది నాన్న, ఒక్కసారి నీ సెట్టింగ్స్ చెక్ చేసుకో. మీకు ఏ స్లైడ్ కనిపిస్తుందో ఇక్కడ నాకు సపరేట్ ఒక విండో ఉంటుంది నాన్న, అది కనిపించుద్ది నాకు ఇక్కడ. మీ నెట్వర్క్ కొంచెం స్లోగా ఉండింటది భాష, ఒక్కసారి చూడండి. రైట్, సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే హియర్ వీ హ్యావ్ టోటల్ 13 elements. The elements will be represented with the brackets. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. And the number of nodes ఎన్ని ఉన్నాయండి ఎవరైనా చెప్పగలరా? How many number of nodes we have? Total how many number of nodes we have? Please post it. How many number of nodes we have? Please post. Yes. Thank you. Nodes, yes. Total we have 8 number of nodes. So that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So total we have 8 nodes and 13 elements. So ఇలా మనకి 8 nodes 13 elements ఉన్న ట్రస్ అంతటిని కూడా కామన్ x యాక్సిస్ అండ్ y యాక్సిస్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తే కనుక దీన్ని గ్లోబల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటాం. దీన్ని మనము గ్లోబల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటాం. అంటే ఇంతకుముందు ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మనం అలాగే చేసాం. సో అదే మనకి సపోజ్ ఈ గ్లోబల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ కాకపోకుండా మనం ఏ ఎలిమెంట్ కి ఆ ఎలిమెంట్ కి ఇండివిజువల్ గా ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సెస్ కనుక యూజ్ చేసినట్లయితే దాన్నే మనము లోకల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటాం. సో మనకి ఈ ఎలిమెంటల్ ప్రాపర్టీస్ డిరైవ్ చేసుకోవడానికి కన్వీనియంట్ గా ఉండడం కోసం అనేసి సో వి విల్ యూజ్ ద లోకల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్. అంటే సపరేట్ గా ఏ ఎలిమెంట్ కి ఆ ఎలిమెంట్ కి కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ తీసుకుంటాం.
బట్ వైల్ డిరైవింగ్ ద గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఫైనల్ ఈక్వేషన్స్ చేసేటప్పుడు కానీ గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ డిరైవ్ చేసేటప్పుడు కానీ మనం ఫైనల్ గా గ్లోబల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తాము. కానీ ఇనిషియల్ గా లోకల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ లోకల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ మనం చేసేటప్పుడు మాత్రమే లోకల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తాము. ఎందుకంటే ఫర్ సింప్లిఫికేషన్ పర్పస్ కోసము. కానీ మనం ఫైనల్ గా అసెంబ్లీ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా గ్లోబల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు 2D ప్రాబ్లమ్స్ 3D ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. లోకల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్, గ్లోబల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ఇది ఇంతకు ముందు మనం యూజ్ చేసిన లెఫ్ట్ సైడ్ లో కనిపిస్తున్న ట్రస్ వచ్చినప్పటికీ గ్లోబల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో ఉంది. యాజ్ వీ హ్యావ్ 8 nodes అండ్ 13 ఎలిమెంట్స్. సో ప్రతి ఒక్క ఆల్ ఎలిమెంట్స్ కూడా మనకి కామన్ XY యాక్సిస్ ఉంది. అదే మీరు ఇక్కడ చూసినారనుకోండి, సపోజ్ ఫర్ ఎలిమెంట్ నెంబర్ 3 ఇట్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ నోడ్స్ 2 and 6. ఇక్కడ నోడ్స్ 2 and 6 మధ్యలో ఎలిమెంట్ నెంబర్ 3 ఉంది. సో అలాంటి ఇదే మీకు ఇక్కడ ఎలిమెంట్ నెంబర్ 3 నోడ్ నెంబర్ 2, 6 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ సపరేట్ X1 Y1 వాడాము. అదే మీరు ఎలిమెంట్ నెంబర్ 1 చూసినట్లయితే ఫర్ ఎలిమెంట్ నెంబర్ 1 ఆల్సో which is in between node number 1 and 2 ఇక్కడ మళ్ళీ సపరేట్ X యాక్సిస్ అండ్ Y యాక్సిస్ యూజ్ చేసాము. అలా ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా సో ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ కి డిపెండింగ్ అపాన్ దీన్ని బేస్ చేసుకొనేసేసి సో ఇక్కడ సెకండ్ ఎలిమెంట్ కి విచ్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ నోడ్ నెంబర్ 1 and 6 ఇక్కడ మళ్ళీ సపరేట్ X యాక్సిస్ Y యాక్సిస్ గా యూజ్ చేస్తాము. సో అలా సపరేట్ X యాక్సిస్ సపరేట్ Y యాక్సిస్ మనం ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తామో దాన్నే మనము లోకల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటాము. లోకల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటాము. అలా కాకుండా అన్నిటికీ కామన్ గా కనుక మనం యూజ్ చేసినట్లయితే దాన్నే మనము గ్లోబల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటాము. ఈ రెండు కాకపోకుండా we have another very very beautiful and important model. సో ఈరోజు మొత్తం క్లాస్ అంతా కూడా ఆ మోడల్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి. దట్ ఈస్ న్యాచురల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ నుంచి మొత్తం మన సబ్జెక్ట్ అంతా కూడా ఈ న్యాచురల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్ మీదే వర్క్ అవుతుంది. సో ఈ న్యాచురల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటే ఏమిటా అంటే కనుక ఈ సిస్టమ్ లోపల మనకి sorry just a moment. Yes, yeah. So natural coordinate system ante which permits the specification of a point within the element by a set of dimensionless numbers whose magnitude never exceeds unity. ఇది దాని యొక్క డెఫినేషన్. అంటే దీన్ని సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే మనం ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ లో కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ని మనం 2 పాయింట్స్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం కదండి, X1 X2. సో ఇలా మనం ఒక 2 పాయింట్స్ తో దీన్ని రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఆ 2 పాయింట్స్ యొక్క టోటల్ ఎప్పుడూ కూడా మనకి 1 కంటే ఎక్కువ రాదు. అలా రావకూడదు అంటే కనుక మనకి ఈ ఎలిమెంట్ యొక్క ఇనిషియల్ గా ఆరిజిన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి సెంటర్ లో రావాలి. ఇది ఎప్పుడు సెంటర్ లో రావాలి. సో అలా గనక వచ్చినట్లయితే దెన్ ఆ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ని మనము న్యాచురల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటాము. సో ఇక్కడ +x ఇక్కడ -x ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇలా మనం కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్ మనం డిఫైన్ చేస్తే దాన్ని మనం న్యాచురల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అనేసి అంటాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకి ఇది కొంచెం ఓల్డ్ బుక్ నుంచి నేను కాపీ చేశాను, కొంచెం పిక్సెల్ పగులుతుంది, కైండ్లీ అడ్జస్ట్. సో ఐ విల్ డ్రా వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ. So 311 has a doubt. In local coordinates, in the local coordinate element is considered as x direction and perpendicular considered as y direction. Yes. So element direction on x direction and then perpendicular direction y direction and local coordinate system. So is absolutely correct, Nana. The same thing. And here మనకి ఈ న్యాచురల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్ వచ్చినప్పటికీ దాంట్లో ఇందాక నేను డయాగ్రామ్ గీసినట్టుగా సెంటర్ లో మనకి కోఆర్డినేట్ ఉంటుందండి. సపోజ్ ఇక్కడ కనుక మనం తీసుకుంటే కనుక మన మామూలుగా గ్రాఫ్ లో డ్రా చేసినట్టుగా ఇట్లా గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే సో ఇక్కడ ఈ నోడ్ పాయింట్ దగ్గర మనం 1,0 అనేసి ఇక్కడ x2 వచ్చినప్పటికి 0,1 అనేసి మనం చెప్తున్నాం కోఆర్డినేట్స్.
అండ్ ఇక్కడ వచ్చినప్పటికి దీన్ని L1 L2 గా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామండి. సో ఎప్పుడైతే దీన్ని L1 L2 గా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తామో సో దాన్ని బేస్ చేసుకునేసి మనకి మిగతా అన్ని ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ ఉన్న కోఆర్డినేట్ ని మనం 1,0 అనేసి అది ఎందుకనేసి నేను చెప్తాను. సో ఏ ఇండివిజువల్ ప్లేస్ లో అయినా కూడా అక్కడ నెంబర్ 1 కి మించి పోకూడదు. అది మనకున్న కన్స్ట్రైంట్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఈ 1 మనం దాటుకొని పోకూడదు అన్నప్పుడు సో ఈ L1 ప్లస్ L2 మన డెఫినేషన్ ద్వారా చూసినట్లయితే కనుక if you see the definition, so in a natural coordinate system is a coordinate system which permits the specification of a point within the element by a set of dimensionless numbers whose magnitude never exceeds unity. So whose magnitude never exceeds unity. So ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. విల్ యూజ్ సెట్ ఆఫ్ డైమెన్షన్లెస్ నెంబర్స్ మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే కనుక సో ఒక ఎలిమెంట్ లోపల ఏదైనా ఒక పాయింట్ ని మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ డైమెన్షన్లెస్ నెంబర్స్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. అక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎప్పుడు కూడా యూనిటీ అనేది దాటిపోకూడదు. ఇది మనకి ఉన్న డెఫినేషన్. సో ఈ డెఫినేషన్ ద్వారా మనం చూసినట్లయితే కనుక మనము సో మనకున్న దాని ప్రకారము ఎప్పుడైతే నువ్వు దీన్ని L1 L2 అనే డైమెన్షన్లెస్ నెంబర్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తారో అప్పుడు ద టోటల్ L1 ప్లస్ L2 అనేది 1 అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా యూనిట్ అనేది దాటిపోకూడదు. ద టోటల్ వెయిటేజ్ ఆఫ్ ద న్యాచురల్ కోఆర్డినేట్స్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఈజ్ యూనిటీ అనేది మనకు డెఫినేషన్ లో ఉంది కాబట్టి దాని ప్రకారంగా L1 ప్లస్ L2 ఎప్పుడు కూడా 1 గా ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి అటుపక్క x1 ఇటుపక్క x2 ఉన్నాయి కాబట్టి సో అట్ ఎనీ పాయింట్ x within the element can be expressed as a linear combination of the nodal coordinates, that is L1 x1 plus L2 x2 equals to x అనేసి మనం రాసుకుంటాము. అలా రాసినట్లయితే ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ని కనుక మనం మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లోకి రాస్తే సో ఇక్కడ కామన్ గా ఉన్నది ఏమి L1 L2. సో L1 L2 సో L1 కి ఏం మల్టిప్లై చేస్తుంది ముందర 1 ఉంది, L2 కి 1 తో మల్టిప్లై చేస్తుంది అనుకుందాం. సో 1 L1 plus 1 L2 is equals to 1, L1 x1 plus L2 x2 is equals to x. ఇప్పుడు దీన్ని మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో కనుక రాసినట్లయితే L1 L2 అనేది ఇక్కడ రాసుకుంటామండి. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న 1 తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాము, ఈ L2 ముందర ఉన్న 1 తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాము, ఈ L1 x1 దగ్గర ఉన్న x1 తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్లేస్ చేసాము, ఇక్కడ నెక్స్ట్ తెచ్చి ఇక్కడ ప్లేస్ చేసాము. సో అలా ప్లేస్ చేసినట్లయితే సో 1 x1 x2 1 x1 x2 ఇంటూ L1 L2 is equals to ఇక్కడ ఉన్నది 1 ఇక్కడ ఉన్నది x 1 x ఇలా మనం మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లోకి రాసుకున్నాము. వన్స్ అలా మనం మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లోకి రాసుకున్న తర్వాత సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏమి L1 L2 వాల్యూస్ కావాలి. సో ఈ L1 L2 వాల్యూ కావాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్న దీన్ని మనం అవతలకి పంపించాలి. అలా పంపించినట్లయితే ఇట్ విల్ బికమ్ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్. సో మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ అందరికి గుర్తుందా? మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ గుర్తుందా? ఎస్ ఆర్ నో? మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ A inverse. So 2x2 matrix, 3x3 matrix, 4x4 matrix. సో అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ చేయాల్సి ఉంటుంది నాన్న. మన థర్డ్ యూనిట్ 4th యూనిట్ లోపల ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ మనం ఎక్కువగా చేస్తాం ప్రతి ప్రాబ్లం లో కూడా. సో ఇక్కడ కూడా ఆ ఇన్వర్షన్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం, దాని ప్రొసీజర్ కూడా నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ రోజు క్లాస్ లో మనకి ఆ ప్రొసీజర్ ఎలా చేసుకోవాలి అనేసి. సో ఇక్కడ ఈ L1 L2 is equals to 1 x1 x2 ఇన్వర్స్ మనం వేస్తే గనక సో దాని ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఈ కింద బాటమ్ లైన్ లో కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఒక మ్యాట్రిక్స్ యొక్క 4 నోడ్స్ A11 A12 A21 A22 అనే 4 ఎలిమెంట్స్ అయితే దానికి ఇన్వర్స్ చేయాలంటే మనకున్నది ఏమి 1/z వేయాలి, అంటే AD మైనస్ BC కదా. అంటే A11 ఇంటూ A22 మైనస్ A12 ఇంటూ A21 మల్టిప్లైడ్ బై మనకి D మైనస్ B మైనస్ C A అనేసి మనం రాసుకుంటాం. మామూలుగా ABCDగా మనం రాసినట్లయితే ఇక్కడ A11 A12 రాసినాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఇక్కడ A22 A12 కి మళ్ళీ మైనస్ పెడతాము, A21 కి మైనస్ పెడతాము, A11 ని కింద తీసుకొస్తాం. అంటే డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ రివర్స్ చేస్తాము అండ్ ఈ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ కి నెగిటివ్ పెడతాము. సో అలా గనక మనం చేసినట్లయితే గనక మనకి 2x2 మ్యాట్రిక్స్ కి ఇన్వర్షన్ అనేది మనం రాసుకుంటాము. సో అలా ఇన్వర్షన్ రాస్తే గనక
సో ఈ పర్టికులర్ మ్యాట్రిక్స్ కి AD మైనస్ BC అంటే ఇక్కడ A ఏముంది 1, D ఏముంది x2, 1 into x2 మైనస్ 1 into x1, then it will become x2 minus x1. దాన్ని మనం ఇక్కడ కింద రాసాము. సో దట్ విల్ బికమ్ x2 minus x1. ఆ x2 minus x1 ని మనము ఇక్కడ రాసి పెట్టాము. అండ్ తర్వాత ఏం చెప్పుకున్నాం, ఇక్కడ A22 అనేది రివర్స్ కావాలా, డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ అనేటివి రివర్స్ కావాలి అని చెప్పాం కదా. దానివల్ల x2 ఇక్కడ ఉన్న x2 అనేది ఇక్కడికి వచ్చింది. దెన్ ఈ 1 కి ఏం చేస్తాము, మనం -1 రాస్తున్నాము. ఈ x1 కి ఏం చేస్తున్నాము, -x1. ఈ పైన ఉన్న 1 ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాస్తున్నాం. సో అలా రాయడం వల్ల మనకి ఆ ఇన్వర్షన్ అనేది పూర్తయింది. సో 1/x2 minus x1 multiplied by x2 minus 1 minus x1 1 into 1 into 1x. ఈ ఎలిమెంట్స్ కామన్ గా అలాగే ఉన్నాయి. సో రో మ్యాట్రిక్స్ ఏదైతే ఉందో వెక్టార్ మ్యాట్రిక్స్ అది అలాగే ఉంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం మల్టిప్లై చేస్తే, దీన్ని ఈ మ్యాట్రిక్స్ ని 2/2 మ్యాట్రిక్స్ ని 2/1 మ్యాట్రిక్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, x2 into 1 minus 1 into x, then it will become x2 minus x. దాన్ని ఇక్కడ రాసాము. నెక్స్ట్ -x1 into 1 plus 1 into x, that will become minus x1 plus x. దాన్ని ఇక్కడ రాసాము మనం. సో అంటే ఫైనల్ గా ఆ ఇన్వర్షన్ ఏమైంది, ఆ ప్రోడక్ట్ ఏమైంది, L1 L2 is equals to, it will become 1/x2 minus x1 multiplied by x2 minus x minus x1 plus x. దెన్ దాన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే ఇక్కడ x2 minus x1 అంటే ఇంతకుముందు స్లైడ్ లో కనుక మనం చూసినట్లయితే ఈ లాస్ట్ లో ఉన్నది నోడ్ x2, ఇది x2, ఇక్కడ ఉన్నది x1. సో టోటల్ లెంత్ L. అలా అయితే గనక ఇప్పుడు లెంత్ L is equals to ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే గనక మనము x2 minus x1 గా మనం రాస్తాం అన్నమాట. సో లెంత్ L is equals to, నోడ్ లెంత్ L is equals to x2 minus x1 గా మనం రాస్తాము. సో ఆ రకంగా మనం రాసుకున్నట్లయితే దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఈ x2 minus x1 ఏం రాస్తాం రా అంటే 1/L into x2 minus x కింద x minus x1. సో ఇక్కడ ఫైనల్ గా మనం ఏం రాస్తాం అంటే దీని లోపల పంపించినట్లయితే L1 L2 is equals to x2 minus x by L, x minus x1 by L. ఇక్కడ నుంచి ఏం రాయించరా అంటే L1 is equals to x2 minus x by L అనేసి అండ్ L2 is equals to x minus x1 by L అనేసి మనం రాస్తాము. ఓకే, సో ఇలా మనం న్యాచురల్ కోఆర్డినేట్స్ లో 1 డైమెన్షనల్ కి మనకు అట్ ఎనీ పర్టికులర్ పాయింట్స్ మనం కోఆర్డినేట్స్ మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో x అనేది మనం ఏ డిస్టెన్స్ లో తీసుకుంటే మనకి ఆ కోఆర్డినేట్ వాల్యూ అనేది అంత వాల్యూ వచ్చింది. x అనేది మన సార్ వాయిస్ రావట్లేదు సార్. సార్ వాయిస్ రాలేదు సార్. వాయిస్ రావట్లేదు సార్. ఉన్న చాట్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేయండి.